Hello students, welcome to classes. As we are doing integration, the chapter integration we are doing continuously. In the first lecture and second lecture, I introduced the integration chapter. Basically, I introduced the calculus and then how the integration process takes place, and then solved the questions on finding the antiderivatives by inspection method. So in this integration lecture 3, I'll introduce the rules of integration and the formulas of integration by inspection method. Means ನಾವೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೆಟಸ್ recall those anti-derivatives and let us them write in a list and call them as formulas of integration. So ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ students, all formulas which I am going to give now are very important for further integration process. Okay, so one must remember and by heart all these formulas thoroughly. Without any doubt you should have the knowledge about these formulas so that you can easily crack this integration chapter. Okay, so let me begin with once again the notation of integration. Yakandre notation plays a very important role. So what is that notation of integration? First we'll recall from our first class, that is d by dx of small f of x plus c is equal to capital F of x, and c derivative is 0. Okay na, this is all about derivative. Now what I do, integration of capital F of x with respect to x is equal to this much. You have to write the answer, that is small f of x plus c. See, this is called the symbol or notation for integration. Okay, how to read this one? Integration of this symbol elongated s is for integration of capital F of x with respect to x. Dx means with respect to x. Okay, then that is equal to f of x plus c, small f of x plus c, where c is called constant of integration or integration constant. Nodi, there are two types of integrals I told. One is indefinite integral and definite integral. Indefinite integral, we have to write the constant of integration after we get the final answer. So don't forget the plus c in case of indefinite integral. Okay, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮದು very basic notation of integration. Once again I read, this symbol is for integral of capital F of x with respect to x is small f of x plus c. Generally we denote the integration like this. With an example, if I want to say, once again I will recall that is d by dx of sin x plus c is equal to cos x. Okay na, so now what I should write, integration of cos x with respect to x is equal to sin x plus c. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we go on writing the integration sums, we go on solving the integration sums. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, with respect to x is very important. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಾವಾಗ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿತೀನಿ. So left hand side I write derivative, ಯಾಕಂದರೆ integration comes by derivatives. Here I will write integral formulas from derivatives to integrals. Okay, so remember this video play a very important role for basics. Number one, first one, d by dx of x to the power n plus 1 upon n plus 1 is equal to x to the power n. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಅದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್
n plus 1 plus c. Don't forget this constant of integration. Okay na? So this is our first formula. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಅಪಾನ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಅಪಾನ್ 4. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 is 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x square by 2 plus c ಆಗುತ್ತೆ. So let me write the second formula as d by dx of x square is equal to 2x. So integration of 2x with respect to dx ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, x square plus c ಬರೀತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀರಿ, otherwise use the rules of integration. Okay, number 3, differentiation of x. Very important case ಇದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಂಬರ್ 4, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಂಬರ್ 5, all are trigonometric. Differentiation of minus cos x. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 6, differentiation of tan x is equal to secant square x. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan x is secant square x. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant square x dx is equal to, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ tan x plus c. Then number 7, differentiation of cot x is let me take minus cot x. Differentiation of minus cot x is cosecant square x. Try ಮಾಡಿ, differentiation of minus cot x is cosecant square x, and integration of only cosecant square x dx is minus cot x plus c. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟು ಎನ್, integration of 2x, integration of 1, integration of cos x, integration of sin x, integration of secant square x, and integration of cosecant square x. Okay, let me continue with 8th formula. 8th formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sec x ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sec x is sec x into tan x. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sec x tan x. ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sec x tan x ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಈಸ್ sec x by reverse process. Okay, plus c. Number 9, differentiation of minus cosec x.
minus cosec x is cosec x into cot x. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮೈನಸ್ cosec x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ cosec x cot x ಬರುತ್ತೆ. therefore integration of cosec x cot x dx is equal to, so just I'll write minus cosec x plus c. Okay, next continue. Number 10. I think all 6 trigonometric functions and their integrations completed. Let me move into inverse trigonometry. As you studied in differentiation chapter, differentiation of sine inverse x is equal to 1 by root 1 minus x square. Now integration of 1 by root 1 minus x square with respect to x is sine inverse x plus c. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಸರ್ 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಐದರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, number 12. Similarly, differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Now integration of 1 by 1 plus x square with respect to x is tan inverse x and plus c. Correct? So number 13. Differentiation of cot inverse x minus cot inverse x is again 1 upon 1 plus x square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 upon 1 plus x square dx is minus cot inverse x plus c. ನೋಡಿ, 1 upon 1 plus x square is same function, but answers are 2. One is tan inverse x and minus cot inverse x. Any one you write, you will get the marks or get the answer. Okay na? So this is all about 4 inverse trigonometry function. Remaining 2 I'll write here. 14th, differentiation of sec inverse x is 1 upon x into root x square minus 1. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 upon x into root x square minus 1 dx is equal to ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು, sec inverse x plus c ಬರಿಬೇಕು. Number 15, differentiation of cosec inverse x. ನೋಡಿ, minus cosec inverse x ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Again I get the same 1 upon x into root x square minus 1. So integration of the same function, that is x into root x square minus 1 dx is equal to minus cosec inverse x plus c. So all these are 6 inverse trigonometric functions and their integrals. Next, coming to some standard functions like differentiation of e raised to x is e raised to x, but integral ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e raised to x dx is equal to, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅದೇ e raised to x ಬರುತ್ತೆ plus c. Remember students, integration of e raised to x is again e raised to x plus c. Suppose log x ತಗೊಂಡೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ mod x is 1 by x. Correct? We have discussed it in anti derivatives part. Now integration of 1 by x dx, very important. Integration of 1 by x dx is log mod x plus c. ನೋಡಿ, 1 by x ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ log mod x plus c. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 upon x square ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 upon x square ಇದ್ರೆ ಶಾಲ್ ವಿ ರೈಟ್ log of mod of x square? No students, this is wrong. That is only for 1 by x. Only 1 by x integration is log mod x plus c, not for any other in the denominators. Okay, next, number 18, differentiation of a raised to x by log a. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ
ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 6 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್, 6 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ, 3 special function and 1 basic is x to the power n integration. All you have to make one list. At least ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆದರೂ ಒಂದು A4 ಶೀಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್? ನಂಬರ್ 1, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನೋಡಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 2, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕೆ ಇಂಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ 3 sin x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು 3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರೋದು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ not possible to continue integration. Okay na? So all these formulas and notations are very important to solve the problems on this. ನೋಡಿ ಇದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ 17 to 18 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ.